बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऑपरेटिंग सिस्टम की होमंगा चैप्टर नंबर 4 शुरू को दे चैप्टर की होमंगा इंट्रोडक्शन टू विंडोज 10 और ब्या मने स्टार्ट चे गमने न पाए कि होमंग दसन हाल इंस्टॉलेशन विंडो 10 सिंग होमंगा स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉल हो ब्या दगा शांते इंस्टॉलेशन मंगा सिंग कूल इशू द यूएसबी न सिंग कूल इशू और मतलब दा यूएसबी सिंग बूट कूल इशू ब्या दागे न विंडो सिंग इंस्टॉल कूल इशू दागे द पर मुसरा दवा सोर्स दिया गया यूज को यो कमांड प्रॉम्प्ट यो रूफस सॉफ्टवेयर दिया गया बाने वाको और स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉलेशन दा बता सो गोरे चे विंडो 10 सिंग कंप्यूटर के इंस्टॉल ही देने अलावा हार्ड डिस्क पार्टीशन में इंशाल्लाह मंगा बदी ऑपरेटिंग सिस्टम चैप्टर नंबर 4 के कवर को बिया ग्राफिक यूजर इंटरफेस द विंडो 10 ड्राइवर इंस्टॉलेशन यूजर क्रिएशन नेटवर्क इंटरफेस कार्ड सना सब बता डिस्क को वायरलेस और वायर्ड सतवी permission या rules assign call installing and configuring printers दासिंग की उर्दू सिंग इंस्टॉल को माउस कीबोर्ड सेटिंग अपडेट एंड सिक्योरिटी नेटवर्क सेटिंग जॉइन नेटवर्क कनेक्ट विद DSL मॉडेम और कनेक्टेड विद हॉटस्पॉट अब इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप मंगा टोलवाई हम बड़े चैप्टर के उससे कम जमंगा नन कम टॉपिक ते हागा दे इंस्टॉलेशन द विंडो 10 खुदा इंस्टॉलेशन द पारा लुम्मने तरीका कार चे गमदे नो आगा सदे यूएसबी बोर्ड कोरले दयादो साथ हर कल चे मंगा विंडो इंस्टॉलो नो खामंग सरा सोर्स सुई द आगे इंस्टॉलेशन को कना या मतलब द यूएसबी ना को या द हार्ड डिस्क के मंग सरा फाइल प्रोती आगा मंगा इज अ बूट फाइल इस्तेमाल को या फ्लैश ड्राइव के प्रोती आगा इस्तेमाल को सही हुआ यानी यो तरीका मंग इस्तेमाल कुछ आगे सर मंगा सो को इंस्टॉलेशन रवान वो चिकम मौजूदा सिनेरियो दा नो पदे सिनेरियो की वजह से को मजब यूएसबी तास पहला बूट कोमा ते तासो बसिंग यूएसबी बूटेबल जोड़ावे स्टेप बाय स्टेप आगे वने मा कार कोई आगे तब विंडो सिंग भी तासो कोई नो आगे द पर द इंस्टॉलेशन द पर से रिक्वायरमेंट दी लका मतलब चिता सर आईएसओ विंडो फाइल प्रोतवी हर विंडो इंस्टॉल का विंडो 10 वी के 8 वी के 11 वी चे दागे आईएसओ फाइल प्रोतवी तो दे विंडो 10 द पर चे कम नॉर्मल रिक्वायरमेंट मंगा मेंशन करी 1 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर दे 1 GB रैम दे बेहतर दरा दा डेर भी नन सब चे कम स्पेसिफिकेशन द सिस्टम होनी टोलो के खाती हुई गालिबन 4 GB रैम हो पारियो सिस्टम के राजी सही हुआ टोल कोड डुअल कोर या कोर i3 सिस्टम ही नो आगा बिया जबरदस्त नो स्पेसिफिकेशन लिहाज सर कनन तासो गोरे नो हर सब बराबरी राजू मंगोस दावा चेरा मंग बसिंगा यूएसबी चे कम दे बूटेबल जोड़ो उस बूटेबल यूएसबी से तवई बूटेबल यूएसबी दे तवई चे लगा मखे कता सोचो के लगा यानी कल चे मंगा विंडो इंस्टॉल होलो मंग सर बद विंडो दा पारा सवा दागे विंडो सीडी बावा तो द विंडो सीडी ना मंगा बस सीडी रोम ता विंडोज और वाच होला एफएल बटन में मुंह वाला बूट ता बलाडू स्टेप बाय स्टेप बलाडू इंस्टॉलेशन में स्टार्ट कर उसने सवा चे कम लैपटॉप डेस्कटॉप कंप्यूटर ज्यादातर एडवांस रागली नो आई की द डीवीडी रोम आडो कांसेप्ट निश्ता कटोल द यूएसबी ड्राइव न की फ्लैश ड्राइव न की तो पदे वजबान ने मंगा सको मंगबा मने चिकम दे दा तरीका खायो चिता सो बसिंगा यूएसबी चिकम दे आगा बूटेबल जोड़ावे चे के बस मंग सरा विंडो 10 प्रतवी हर कल चे मंगा इंस्टॉल को चे डायरेक्ट मंगा का लगो हम इंस्टॉलेशन देन रवाना ठीक था नो दागे द परद्वा मैकेनिज्म बदल इंशाल्लाह मंगा डिस्कस को द बूटेबल ला पारा नो पाए के मने से विंडो कमांड प्रॉम्प्ट डिस्कस को और द्वेम चिकम देनो प्रूफ ऑफ सॉफ्टवेयर बाने वकार को दी बाने वकार चल दी बाने सिंग अब तासो यूएसबी बूटेबल खोले शे नो विंडो कमांड प्रॉम्प्ट असल के एक्चुअली मैनुअल तरीका दा चे पदी बाने तासो खोले शे यूएसबी इजीली बूटेबल जोड़ो ले शे आगे फायदेदार का मिसाल चे असल सॉफ्टवेयर नहीं विनो तो डायरेक्ट पदी सो कमांड लाइन इस्तेमाल का यूएसबी बूटेबल जोड़ा का विंडो और तवाचा हर कल चित्त विंडो कंप्यूटर तो इंस्टॉल है विंडो मतलब कंप्यूटर तो यूएसबी लगावा इंस्टॉलेशन रवान का नो राजे स्टार्टलू सिंग अब क्रिएट को बूटेबल यूएसबी फ्लैश ड्राइव तो नजूरी खबरदार जताओ सर से भी फ्लैश ड्राइव 16 GB या 16 GB ना ज्यादा हुई अब बतासियो दे सिस्टम के प्लग के नमा यूएसबी दे सिस्टम के प्लग कड़ा ठीक हुआ तासो गोरे यूएसबी ड्राइव दल तक ये प्लग हुआ दागे ना पास कमांड प्रॉम्प्ट बमंग को लाओ उस कमांड प्रॉम्प्ट से शेरे प्रैक्टिकल भी आको हो लगता सुजान पोई के बलेवन कमांड प्रॉम्प्ट चितसिंग अता सो एज एडमिनिस्ट्रेटर को लो के
نو تاسو به دا کمانډ فالو کوئ. نو منی بسلی کې ډیسکپارټ دا بولی کې دا غې نه پس په بیا لیس ډیسک ولیکې بیا دا غې نه پس سلیکټ ډیسک 1 بیا کلین بیا 7 نمبر باندې کریټ پارټیشن پرایمری بیا 8 باندې سلیکټ پارټیشن 1 9 باندې فارمیټ دی دغه موجوده پارټیشن 10 باندې اکټیو دی لاست باندې څه دی ایگزیټ دی او اخیری چې کوم دی نو موږ سره چې کوم ځای کې دا وینډو هغه فایل پروت دی هغه کې نه ټول فایل کاپی کو او دغه مطلوبه یو اس بي کې بواچو مزمنګ یو اس بي بس شي بوټیبل جوړ شي. راځه پریکټیکل تاسو ګور سٹارټ ته زلاړم او دې ځکه ما سو لیکله کمانډ پرومپټ راځي کنه راځي رائټ په کلیک کې رن ایز ایڈمنسټریټر صحیح شو ایز ایڈمنسټریټر زرالم نو منی کمانډ تاسو ما سو وی چې سبا لګوي ډیسک پارت په لګوي نو ډیسک پارت انټر ډیسکپارټ چې تاسو څنګه لګوي او انټر کې نو تاسو کمانډ پرومپټ په چې کوم دی ډیسکپارټ تراشي ډیسکپارټ اکچولی د وینډو هغه پورشن دی یعنی د کمانډ پرومپټ هغه پورشن دی چې د کوم ځای نه تاسو پارټیشنز کول شي د کوم ځای نه تاسو ډیسک مینجمنت کول شي یو اس بي بورډ کول شي نو اوس په موږ وګورو چې موږ سره څونه ډیسک لګېدلې دي ډیسک مین هارد ډیسک نو هغه د لپاره موږ یو کمانډ استعمالو لیس ډیسک انټر دې ټیم کې دې سیستم دا دوه هارد ډیسک لګېدلې دي یو هارد ډیسک چې کوم دی 0 دی او بل چې کوم دی څه دی 1 دی دا 0 چې کوم دی دا تاسو پرایمری هارد ډرایو دی کوم چې په دې سیستم کې خپل انسټال دی او دا 1 چې کوم موږ وسو لګولو دا یو اس بي دا 14 جی بي خې دا اکچولی 16 جی بي یو اس بي نو اوس موږ څه کوو موږ دا ډیسک 1 سلیکټ کوو د کې وړر کیر کوي ځکه تاسو مطلب لیس ډیسک کو نه چلوي ډایرکټ تاسو ډیسک 1 سلیکټ کوئ نو بیا به تاسو پته نه لګي چې تاسو ډیسک 1 کو 2 کو 3 مې بي تاسو د یو اس بي لګولې وي یا مثلا انټرنل هارد ډرایو لګولې وي نو دغه شیز کې به خیال کوئ نو اوس په موږ سو کو موږ به دا ډیسک 1 سلیکټ کو چې دینه موږ سو کو بوټیبل جوړ کو نو سلیکټ ډیسک 1 بولې کو وګوره ډیسک 1 از نو د سلیکټډ ډیسک دا موږ ته سلیکټ دی دینه پس نیکسٹ کمانډ په موږ استعمال کو کلین نو کلین سره بعد د چې کوم مطلب والیوم میموري دا هغه به کلین کی دینه پس په موږ سو کو یو پارټیشن به پکې کریټ کو نو کریټ پارټیشن پرایمری وګوره ډیسکپارټ سکسیډډ and creating the specified partition دام کمپلیټ شو select partition نو موږ به همدغه پارټیشن او سلیکټ کو ځکه دا سکسیډډ کریټ شو نو سلیکټ پارټیشن د پرایمری دلته کې 1 ملو شو نو موږ به 1 ولیکو partition 1 is now the selected partition اوس دا 1 نمبر پارټیشن موږ سو کو سلیکټ کو دینه پس په موږ سو کو سمپل بولی کو فارمیټ space fs equal to ntfs space quick دا بولګو نو کویک سره به زمونږ د یو اس بي کویک لیس شي فارمیټ شي که کویک تاسو نه لیکئ نو دا ډېر کافي ټایم بیا موږ نه وایو لہذا دا کویک سره ما ځکه ولیکه چې دا زره فارمیټ شي او ټایم زمونږ بچت شي دینه پس پسو کو اکټیو کو اکټیو اوس یو اس بي زمونږ اکټیو شو او سبو کو ایگزیټ بولګو نو دا څونه چې ما وکړل دا ټول هر څه به تاسو ته نوټسو کې میلو شي ها دا زغون کاپی کوم کاپی پیسټ پرته میلو شي یا به د دې ویډیو په کمنټس کې تاسو ګورئ ان شاء الله دا به موجود پروتي سټیپ بای سټیپ ها ٹھیک شو نو دینه پس زه ایگزیټ کېږم او اعظم فائنلی سو کوم فائنل ټچ ورکوم چې کوم ځای کې اوس ما سره هغه وینډو دا هغه فایل دی یو اس بي ته کاپی کوم ها نو بس صرف ایگزیټ دوه پیری تاسو لیکئ چې دا ختم شي دا ما مینیمایز کا ما سره وینډو 10 آیسو فارمیټ کې پتا اوسې نه مخامخ پرته ده زه بس صرف دوه نو کوم چې رائټ پر کلیک کما او اوپن وید وینډو ایکسپلورر به والم دا په هر وینډوز کې وي که تاسو سره یو د دې لپاره سپیسیفیک سافټویر انسټال لیو کنه ما دا باندې دې کې کولاو کو صرف دوه کار وو کې چې دا غون فایل چې کوم په دې وینډو کې پراته دي دا بسو کې دا به کاپی کې او کوم یو اس بي چې تاسو بوټیبل جوړ کړه ال دا بسو کې پیسټ پکې کاپی پیسټ برابر شي دا غې نه پس تاسو یو اس بي را واخلې او خپل مطلوبه سیستم دا ولګوي او وینډو روانه صرف دومره کار وکوي
نو دا یو طریقه چې تاسو به څنګه مطلب دا لکه د کمانډ پرومپټ په ذریعہ باندې یو اس بي چې کوم دی هغه بوټیبل جوړوي اوس دویمه طریقه مونږ څه وایو د روفس سافټویر په ذریعہ باندې یعنی مطلب دا چې تاسو به څنګه یو اس بي چې کوم دی د روفس سافټویر په ذریعہ باندې بوټ کوي نو د دې لپاره دا سافټویر به تاسو ته ریکوایرډ دی روفس سافټویر دا څه نور بل ها سافټویر دی کوم چې د بوټیبل یو اس بي جوړولو لپاره استعمالي یا تاسو آنلاین نه ګوګل کې یا مطلب وګورئ سرچ کې نو هغه نه تاسو ډاونلوډ کول شي نو الریډي ما سره انسټال لیکنی نو بس تاسو مطلب داري ګوګل کروم کولو کې الته سرچ کې او ډاونلوډ کې زیرن کوم سره په تاسو زه پویوم چې څنګه به کوي باقي هغه بوټیبل پروسس روان دی نو دوه طریقې صحیح دي که تاسو په دې باندې کوي او که په هغې باندې کوي هم ټیک تا ګوره روفس سافټویر چې کوم مخامخ تاسو د دې سکرین وینئ نو هغه په دې شکل صورت سره راځي دې څنګه رن شي که نه نو دې اټومیټیکلی ستا سیسټم ټول ځان سره سکین کړي چېرې کوم ځای کې ډیسک 1 لګېدلی دی کوم ځای کې ډیسک 0 لګېدلی دی ٹھیک شو نو هغه دې راولي په سکرین باندې تا ته وګوره ستا ډایرکټ یو اس بي سلیکټ کړی ده نو لیبل دویم تاسو به څه کوئ دویمه طریقه دا ده چې بوټ سلیکشنز به ورته اخلئ نه سلیکټ کوئ به ورته هغه وینډو چې کومه تاسو رایټ کوئ فرض که زه وینډو 8 دې کې انسټالوم وینډو 7 کوم هر هغه وینډو چې تاسو لري اب سمپل سلیکټ کړئ او د هغې نه پس وکړئ لاست آپشن ستاسو دی سټارټ بس سټارټ باندې به کلیک کړئ دا پروسس چې کله کمپلیټ شي ستاسو یو اس بي به څه شي وینډو 8 په ورته رایټ شي بوټ به شي دا دویمه طریقه ستاسو د بوټیبل لپاره ومومه شوه هماغه تاسو مطلوبه یو اس بي راواخلئ او سیسټم ته ولګوئ بس ډایرکټ چې کوم دی وینډو ته نه کوئ ټیک شوه نو دا ټاپک چې کوم هغه زمونږ سو هغه زمونږ دا چې موږ به څنګه بوټیبل یو اس بي جوړو که نه نو هغې باندې امید لرم چې تاسو پوه شوئ انشاءالله نیکسټ لیسن کې بیا موږ انسټالیشن کوو سټیپ بای سټیپ چې وینډو 10 څنګه انسټال کېږي نو نیکسټ لیسن کې انشاءالله په هغې باندې بیا کار کوو